اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل کو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے تو کیا بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی سپلائی اور قیمتوں کا مسئلہ فوری طور پر اور مکمل طور پر حل ہو جائے گا اور قیمتیں فوراً ہی جنگ سے پہلے والی سطح پر چلی جائیں گی؟ کیونکہ اس وقت دنیا کو مہنگائی کے ساتھ ساتھ تیل، گیس، کھاد، یہاں تک کہ سرکٹ بورڈز کے را مٹیریل کی بھی کمی کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق RBC بلو بے ایسٹ مینجمنٹ کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر مارک ڈاؤڈنگ کا کہنا ہے کہ اگر ایک مہینے میں اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پورے یورپ کو ریسیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران جنگ کی وجہ سے برطانیہ کے ریٹیلرز نے سیلز میں 40 سال کی بدترین گراوٹ رپورٹ کی ہے۔ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق 55% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مالی حالات مسلسل بگڑ رہے ہیں اور یہ 25 سال کی بلند ترین سطح ہے، کیونکہ ایران جنگ کے بعد امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں نے امریکی عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایران جنگ کی وجہ سے کنزیومر کانفیڈنس 3 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، کیونکہ معیشت کے سلو ڈاؤن ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اپریل کے مہینے میں ڈبل ڈیجٹ میں داخل ہو گئی ہے اور 10.9% کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مئی میں اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود پہلے ہی 1% بڑھا کر 11.5% کر دی ہے، اور اگر امریکہ اور ایران کی ڈیل نہ ہوئی تو مہنگائی اور شرح سود دونوں کے بڑھنے اور ملک کی معاشی ترقی کم ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اور اس سب میں کما کون رہا ہے؟ دنیا بھر کی تیل کی کمپنیاں۔ برطانوی اخبار گارڈین کی اس خبر کے مطابق دنیا کی ٹاپ 100 آئل اینڈ گیس کمپنیز نے ایران جنگ شروع ہونے کے بعد ہر گھنٹے میں $30 ملین یعنی $3 کروڑ اضافی منافع کمایا ہے ہر گھنٹے میں، اور ان کمپنیوں نے صرف مارچ کے مہینے میں $23 ارب کا منافع کمایا ہے۔ اور کل جنگ ختم ہو بھی جائے تو بھی تیل اور گیس کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی سطح پر آنے میں مہینوں لگ جائیں گے، اور اگر قیمتیں $100 فی بیرلز پر رہیں تو یہ کمپنیاں اس سال کے آخر تک $234 ارب کا منافع کما لیں گی، اور یہ پیسہ نکلے گا دنیا بھر کی عوام کی جیب سے، جو مہنگا تیل خریدیں گے، مہنگی گیس خریدیں گے، مہنگے ٹکٹ خریدیں گے اور مہنگی بجلی اور کھانے پینے کی اشیاء خریدیں گے۔ اور ناظرین، اس کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کہ یورپی اور کچھ ایشیائی ممالک کی ایئر لائنز کے پاس گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے جہاز اڑانے کے لیے وافر مقدار میں تیل ہی نہیں ہوگا۔ بڑی ایئر لائنز ابھی سے گرمیوں کے لیے اپنی فلائٹس کینسل کرنے کا اعلان کر چکی ہیں، اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ فاتح برول نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے بڑے سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا ہے، جبکہ گولڈمن سیکس نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی وجہ سے اس سال کے لیے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کی فوکاس میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت گلف ممالک اپنی روزانہ کی سپلائی میں سے 1.45 کروڑ بیرل سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسی لیے مختلف ممالک اپنی انوینٹریز میں سے روزانہ 1.20 کروڑ تک استعمال کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ایران جنگ کا ختم ہونا پوری دنیا کی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے مطابق یہ جنگ دنیا بھر میں 3 کروڑ افراد کو غربت میں دھکیل دے گی۔ دنیا میں فوڈ انسیکیورٹی کا بحران آنے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بھر کی معیشتوں پر ایک ایسا خطرہ منڈلا رہا ہے جس کے خطرات امریکہ کے لیے شاید اتنے نہیں ہیں جتنے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ہیں، اور شاید اسی لیے صدر ٹرمپ نیول بلاکیڈ کیے بیٹھے ہیں۔ امریکہ تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہے، مگر یورپی ممالک، چین اور ایشیا کے دیگر ممالک نہیں ہیں، اور جب سے ایران جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے 60 دن میں $60 ارب کی مالیت کا تیل مارکیٹ میں نہیں آ سکا ہے، یعنی تقریباً 60 کروڑ بیرلز تیل کی پیداوار ہی نہیں ہوئی ہے، یا پھر وہ تیل جہازوں میں لوڈ ہو کر اسٹریٹ آف ہرمز میں یا پھر عرب ممالک کی پورٹس پر پھنسا ہوا ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی آئل ٹریڈنگ فرم وٹول کے سربراہ رسل ہارڈی نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر کل کو جنگ ختم ہو بھی جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر بحال کر بھی دی جائے تو بھی اس جنگ کی وجہ سے مارکیٹس 1 ارب بیرلز کروڈ آئل اور ریفائنڈ پروڈکٹس کی مد میں کھو چکی ہوں گی۔ رسل ہارڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کے 40 سالہ کریئر کی سب سے بڑی آئل ڈسرپشن ہے، اور 90 کی دہائی میں جو عراق کے کویت پر حملے کے نتیجے میں آئل شاک آیا تھا وہ آج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اور 1 ارب بیرلز کا مطلب ہے کہ پوری دنیا جتنا تیل 10 دن میں استعمال کرتی ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جنگ بندی کے بعد بھی وقت درکار ہوگا۔ اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ فاتح برول کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی ایئر لائنز کے پاس صرف 6 ہفتے کا جیٹ فیول باقی رہ گیا ہے۔ اگر جنگ نہ رکی اور اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھلی یا پھر کسی متبادل ذریعے سے ان ایئر لائنز کو جیٹ فیول نہ ملا تو پھر جون میں ایک طرف چھٹیاں شروع ہوں گی تو دوسری طرف
फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही होंगी क्योंकि जहाज़ों को उड़ाने के लिए ईंधन ही नहीं होगा। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने मई और अक्टूबर के दरमियान अपनी 20,000 फ़्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान भी कर दिया है ताकि तेल की बचत की जा सके। इन 20,000 फ़्लाइट से 40,000 टन तेल की बचत होगी। इस हफ्ते भी लुफ्थांसा 150 फ़्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है। हांगकांग की कैथे पैसिफिक, मलेशिया की एयर एशिया, अमेरिका की डेल्टा एयर और इसके अलावा एयर न्यूजीलैंड मुतादिद ऐसे रूट्स पर फ़्लाइट्स ना उड़ाने का ऐलान कर चुकी हैं जहां नुकसान होता है। जबकि ईजी जेट और वर्जिन अटलांटिक जैसी एयरलाइंस ऐलान कर रही हैं कि इस साल वो नुकसान में जाएंगी, यानी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। भारतीय एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया है कि अगर ईंधन की कीमतें कम ना की गई तो वो अपने ऑपरेशंस बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। जबकि जापानी एयरलाइंस ने अपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की फ़्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज $182 से बढ़ाकर $350 यानी तकरीबन डबल कर दिया है। और साउथ कोरियन एयरलाइंस ने भी फ्यूल सरचार्ज 80% इजाफे के साथ $383 कर दिया है। और न्यूयॉर्क से रिटर्न फ्लाइट के लिए सिर्फ एक टिकट पर यह सरचार्ज $680 होगा। जबकि हांगकांग की कैथे पैसिफिक ने फ्यूल सरचार्ज $400 तक कर दिया है। और मलेशिया की बजट एयरलाइन एयर एशिया ने किराए में 40% इजाफा कर दिया है। एयर कनाडा ने जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे की वजह से 2026 के लिए अपनी फाइनेंशियल गाइडेंस ही मुअत्तल कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ़्लाइट्स कम कर दी हैं और ये कमी तीसरी तिमाही तक जा सकती है। जबकि ईरान जंग के बाद पाकिस्तान में एयरलाइंस को एक तरफ महंगे जेट फ्यूल का सामना है तो दूसरी तरफ कम पैसेंजर ट्रैफिक का भी सामना है। और इस वक्त हज के अलावा बाकी बहुत कम मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। और मसला ये है कि तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर आज जंग रुक भी जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल भी जाए तब भी तेल की सप्लाई में शॉक के आफ्टर शॉक्स आने वाले दिनों में भी नज़र आएंगे। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह का कहना है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के गरीब ममालिक होंगे, मगर अमीर और गरीब तमाम ममालिक ही मुतासिर होंगे। क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इब्तिदाई 50 दिन में 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट से गायब होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस 10 हफ्ते तक जितना तेल इस्तेमाल करती हैं उनकी सप्लाई मार्केट से निकल गई है। या फिर 50 करोड़ बैरल्स का ये भी मतलब है कि पूरी दुनिया की कारें 11 दिन तक बिल्कुल सफ़र ना करें तो इतना तेल। या फिर दुनिया भर की मईशतों में इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और दीगर इस्तेमाल के लिए 5 दिन बिल्कुल भी तेल दस्तियाब ना हो तो वो 50 करोड़ बैरल्स होगा। इसके अलावा 50 करोड़ बैरल्स का ये भी मतलब है नाजरीन कि अमेरिका की पूरी एक महीने की तेल की डिमांड या फिर पूरे यूरोप की एक महीने से भी ज़्यादा की तेल की डिमांड अगर मज़ीद आगे बढ़े तो 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है अमेरिकी मिलिट्री की तकरीबन 6 साल की तेल की खपत यानी कंजप्शन। क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी, ताकतवर और सबसे ज़्यादा तेल कंज्यूम करने वाली मिलिट्री है, वो रॉयटर्स के मुताबिक सालाना 8 करोड़ बैरल्स तेल इस्तेमाल करती है। और ईरान जंग के इब्तिदाई 50 दिनों में ही 50 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट से गायब हो गया। मतलब जितना अमेरिकी मिलिट्री 6 साल में तेल इस्तेमाल करती इतना तेल मार्केट से गायब हो गया। और मज़ीद ये कि 50 करोड़ बैरल्स का मतलब है कि दुनिया भर की शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला 4 महीने का तेल गायब हो गया। केपलर डेटा के मुताबिक हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की एक्सपोर्ट्स फरवरी में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान की तरफ से 19.6 मिलियन बैरल्स थीं जो जंग शुरू होने के बाद मार्च में सिर्फ 4.1 मिलियन बैरल्स पर आ गई। यानी रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से सिर्फ 41 लाख बैरल्स पर आ गई। और ये तेल की कमी इतनी है कि जितना तेल न्यूयॉर्क और लंदन के दरमियान फ़्लाइट्स के 20,000 राउंड ट्रिप में इस्तेमाल होता है। जबकि दुनिया भर के ममालिक के पास जो तेल की इन्वेंट्रीज थी उनमें 8.5 करोड़ बैरल्स की कमी आ चुकी है। और अप्रैल में तेल की पैदावार में यौमिया कमी 1 करोड़ 20 लाख बैरल्स तक पहुंच गई है। इसलिए तज्ज़ियाकारों का मानना है कि जंग ख़त्म होने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने के बावजूद तेल की कीमतें सप्लाई के मामलात जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस आने में महीनों लग सकते हैं। और वो इसलिए नाजरीन क्योंकि जिन ममालिक ने अपनी इन्वेंट्रीज इस्तेमाल की हैं वो वापस अपनी इन्वेंट्रीज में इजाफा करेंगे। जो बहरी जहाज़ गल्फ़ ममालिक से तेल लेने के बजाय अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेने चले गए उन्हें अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेने और ऑफलोड करके वापस आने में उस वक्त से दुगना या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा जितना गल्फ़ ममालिक से तेल लाने में लगता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इराक और कुवैत की हैवी क्रूड ऑयल फील्ड्स को नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल्स पर वापस आने में 4 से 5 माह लग जाएंगे। जबकि कतर के रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स को जो ईरानी स्ट्राइक से नुकसान पहुंचा था उसकी मरम्मत में सालों लग जाएंगे। यानी एक अरसा लगेगा सूरत हाल 28 फरवरी से पहले जैसी होने में। और नाज़रीन अभी ईरान जंग के असरात खाने पीने की अशिया पर महंगी फसलों की सूरत में आना बाकी है। अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से बाकी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि गल्फ़ ममालिक से आने वाले तेल के साथ साथ वहाँ से आने वाली फर्टिलाइज़र भी बंद है।
دنیا میں فرٹیلائزر کی قیمت میں 80% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے. یعنی ایک طرف فرٹیلائزر دستیاب نہیں ہے، دوسری طرف مہنگی ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں جو فصلوں کی پیداوار ہوگی وہ یا تو کم ہوگی یا پھر بہت مہنگی ہوگی، جس سے مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا.